بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو RJ محمد نعیم نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن ابراہیم فہری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے زمانے میں ایک نوجوان گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا۔ اسی بدمستی کے عالم میں اسے سخت بیماری لاحق ہو گئی اور مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ جب کمزوری حد سے بڑھنے لگی تو انتہائی رنج و غم کے عالم میں بہت ہی خفیف آواز کے ساتھ اپنے رحیم و کریم پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح التجا کی: اے میرے پروردگار، میرے گناہوں سے درگزر فرما، مجھے اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے میرے مولا، اب میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی، لیکن صحتیابی کے بعد وہ دوبارہ گناہوں میں منہمک ہو گیا اور پہلے سے زیادہ نافرمانی کرنے لگا۔ اللہ نے دوبارہ اس پر بیماری مسلط فرما دی۔ وہ پھر گڑ گڑانے لگا اور عرض گزار ہوا: اے میرے پروردگار، اس مرتبہ مجھے شفا عطا فرما دے، اب دوبارہ کوئی گناہ نہ کروں گا۔ اللہ نے اسے پھر تندرستی عطا فرما دی، لیکن اس کی آنکھوں پر پھر غفلت کا پردہ پڑ گیا اور گناہوں کی طرف مائل ہو کر پہلے سے بھی اور زیادہ نافرمان ہو گیا۔ اللہ نے اسے پھر بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اس مرتبہ مرض بہت شدید تھا۔ اس نے بڑی نقاہت بھری غمگین آواز میں خدائے رحمان و رحیم کو پکارا: اے میرے پروردگار، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے بیماری سے شفا عطا فرما۔ میرے مولا، میں پھر کبھی تیری نافرمانی نہ کروں گا۔ اللہ نے کرم کیا اور پھر صحت عطا فرما دی۔ تندرست ہوتے ہی وہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور بہت زیادہ نافرمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ اچانک اس کی ملاقات حضرت حسن بصری، ایوب سختیانی، مالک بن دینار اور صالح موری رحم اللہ سے ہوئی۔ جب حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے اس نوجوان کو گناہوں میں منہمک دیکھا تو فرمایا: اے نوجوان، اللہ سے اس طرح ڈر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یہ مت بھول کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا: اے ابو سعید، مجھ سے دور رہیے، بے شک میں تو مصیبت و آفت میں ہوں اور دنیا کو خوب ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اللہ کی قسم، بے شک اس نوجوان کی موت قریب ہے۔ موت کے وقت اسے بہت پریشانی ہوگی، نزا کی سختیاں اسے بہت تنگ کریں گی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن کے بعد حضرت حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس گناہگار نوجوان کا بھائی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا: اے ابو سعید، میں اسی نوجوان کا بھائی ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نصیحت فرمائی تھی، میرے بھائی پر موت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اس پر نزا کی کیفیت طاری ہے اور بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: آؤ چل کر دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو اس کی بوڑھی ماں نے پوچھا: کون ہے؟ فرمایا: حسن۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز سن کر بوڑھی ماں نے کہا: اے ابو سعید، آپ جیسے نیک شخص کو کیا چیز میرے بیٹے کے پاس کھینچ لائی؟ حالانکہ یہ تو ہمیشہ گناہوں کا مرتکب رہا اور حرام کاموں میں پڑا رہا۔ فرمایا: محترمہ، آپ ہمیں اپنے بیٹے کے پاس آنے کی اجازت دیں، بے شک ہمارا پروردگار گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں کو مٹانے والا ہے۔ بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ دروازے پر کھڑے ہیں، وہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ کہا: اے میری پیاری ماں، حضرت حسن بصری یا تو میری عیادت کرنے آئے ہیں یا پھر مجھے ملامت کرنے آئے ہیں۔
बहरहाल आप दरवाजा खोल दें। जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अंदर तशरीफ लाए तो देखा कि नौजवान नज़ा की सख्तियों में मुब्तला है। उस पर नाउमीदी और रंज अलम के साए गहरे होते जा रहे हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ऐ नौजवान, अल्लाह से मुआफी तलब कर, बेशक वो रहीम व करीम परवरदिगार तेरे गुनाहों को बख्श देगा। नौजवान ने कहा, ऐ अबू सईद, अब वो मेरे गुनाहों को नहीं बख्शेगा। फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तुम अल्लाह के लिए बुखल साबित करना चाहते हो? वो पाक परवरदिगार तो बहुत ज्यादा करीम व जवाद है, उसकी रहमत से मायूस क्यों होते हो? कहा, ऐ अबू सईद, मैंने रहीम व करीम परवरदिगार की नाफरमानी की तो उसने मुझे बीमारी में मुब्तला कर दिया। मैंने शिफा तलब की तो उसने शिफा अता फरमाई। मैंने फिर नाफरमानी की तो दोबारा बीमारी में मुब्तला हो गया। फिर गुनाहों से माफी तलब की और सेहतियाबी की दुआ मांगी। उस पाक परवरदिगार ने मुझे शिफा अता फरमा दी। मैं इसी तरह गुनाह करता रहा और वो मुआफ करता रहा। अब 5वीं मर्तबा बीमार हुआ हूँ। मैंने इस मर्तबा फिर अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी तलब की और सेहतियाबी के लिए अर्ज़गुज़ार हुआ तो अपने घर के कोने से ये गैबी आवाज सुनी, तेरी दुआ व मनाजात कबूल नहीं। हमने तुझे कई मर्तबा आजमाया मगर हर मर्तबा तुझे झूठा पाया। नौजवान की बातें सुनकर हजरत हसन बसरी अलैह रहमा ने अपने साथियों से फरमाया, चलो वापस चलते हैं। ये कहकर आप वहां से तशरीफ ले आए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के जाने के बाद उस नौजवान ने अपनी वालिदा से कहा, ऐ मेरी माँ, ये हजरत हसन बसरी अलैह रहमा थे। शायद ये मेरी तरफ से मेरे पाक परवरदिगार से नाउमीद हो गए हैं। हालांकि मेरा मौला तो गुनाहों को बख्शने वाला और खताओं से दरगुजर फरमाने वाला है। वो अपने बंदों की तौबा जरूर कबूल फरमाता है। ऐ मेरी प्यारी माँ, मेरी मौत का वक्त करीब है। मेरी सांस उखड़ने लगे और मेरा जिस्म बेजान होने लगे। मेरी आंखें बंद हो जाएं, जिस्म पीला पड़ जाए, आवाज बंद हो जाए और मेरी रूह दारुल फना से दारुल बका की तरफ परवास करने लगे तो मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे घसीटना, मेरा चेहरा खाक आलूद कर देना और मेरे परवरदिगार से मेरे गुनाहों की माफी तलब करना। बेशक वो रहमान और रहीम मौला गुनाहों को बख्शने वाला है, मैं उसकी रहमत से नाउमीद नहीं। ये कहकर नौजवान खामोश हो गया। उसकी बूढ़ी माँ ने हस्बे वसीयत उसके गले में रस्सी डालकर घसीटा, उसके चेहरे पर मट्टी डाली, फिर अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और अल्लाह की बारगाह में इस तरह फरियाद करने लगी, ऐ मेरे मौला, मैं तुझसे तेरी उस रहमत का सवाल करती हूँ जो तूने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई और उनको उनके बेटे से मिला दिया। ऐ मेरे मौला, तुझे उसी रहमत का वास्ता जो तूने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई और उनकी आजमाइश को दूर फरमा दिया। मेरे मौला, मेरे बेटे पर भी रहम फरमा और उसके गुनाहों से दरगुजर फरमा कर उसे भी मुआफ फरमा दे। जब उस नौजवान का इंतकाल हुआ तो उसकी वालिदा ने हातिफे गैबी से ये आवाज सुनी, तेरे बेटे पर अल्लाह ने रहम फरमाया और उसके तमाम गुनाह मुआफ फरमा दिए। इसी तरह एक आवाज हजरत हसन बसरी अलैह रहमा को सुनाई दी। कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अबू सईद, अल्लाह ने उस नौजवान पर रहम फरमाकर उसके गुनाहों को बख्श दिया, अब वो जन्नती है। चुनाचे हजरत हसन बसरी अलैह रहमा अपने साथियों के हमरा उस नौजवान के जनाजे में शिरकत के लिए तशरीफ ले गए। प्यारे दोस्तों, इंसान को कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर तौबा करें और आइंदा उन गुनाहों को न करने का आज़म करें। याद रहे कि अल्लाह दिलों के भेद जानता है। सच्ची तौबा यह है कि आइंदा न करने का आज़म मुसम्मम हो, पक्का इरादा हो कि दोबारा जिंदगी में ये गुनाह नहीं करूंगा। अलग बात है कि दोबारा उससे सरजद हो, लेकिन जब वो तौबा कर रहा हो
उसी वक्त उसका ये पुख्ता अज़्म होना जरूरी है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो।